السلام علیکم. یہ ہمارے پاس جو کورس کی آؤٹ لائن ہے اس کا سیکنڈ لیکچر کے اندر ہم نے سیکنڈ ٹاپک کور کرنا تھا جو کہ تھا ہاؤ ٹو فائنڈ سپلائر. تو سپلائر ہم کس طرح ڈھونڈتے ہیں؟ اگر یہاں تک پروسیس جو ہوتا ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارے سارے ٹارگیٹس بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آگے والا جو اسٹیپ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس اسی پروڈکٹ کا جو سپلائر ہوتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور ہم ایک نہیں رکھتے، دو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں سپلائر؟ سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو کاپی کرتے ہیں یا پھر ادھر ہی سرچ بائی گوگل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سرچ بائی گوگل جیسے کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو ایکسٹینشن ہوتی ہے ہاکس وی پی این، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ گوگل جو ہمیں ریزلٹ دے وہ یو کے ہی دے. یہاں پہ میں یو کے سلیکٹ کرتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ شاپنگ کا آپشن نہیں ہے. جو یو کے اندر گوگل کام کرتا ہے وہاں پہ شاپنگ کا آپشن ہوتا ہے، ادھر پاکستان میں نہیں ہے لیکن ادھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دوبارہ سرچ کریں گے کیونکہ میں نے ابھی وی پی این اوپن کیا تو اب جو ہے نا وہ ہمیں رزلٹ دے گا شاپنگ. یہ دیکھ شاپنگ ہمارے پاس آ گیا، ہم شاپنگ پہ کلک کرتے ہیں تو اوپر ٹائٹل وہی ہے، اسی پروڈکٹ کا ٹائٹل ہے. دیکھیں یہ وہی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ادھر گوگل کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ پکچر بھی میچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ جو کرائٹیریا تھا وہ وہاں تک ہے، مطلب وہ امیزون تک ہے، لیکن اس کے آگے جو چیزیں ہم چیک کرتے ہیں وہ ہمارا ٹائٹل ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہمارا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کے اندر اب دیکھیں یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ 10 لیٹر کی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے ہمارے مطلب اس کے اندر جو فیگر ہوتے ہیں نا وہ فیگر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ 10 لیٹر کی ہے یا 50 لیٹر کی ہے، یہ آگے بھی سپلائر کے پاس بھی اسی طرح ہی ہونی چاہیے، کوانٹٹی کم نہیں ہونی چاہیے. یا جو سائز ہے جو مطلب جو پروڈکٹ امیزون پہ ہے سپلائر وہی پروڈکٹ ہے. اگر ادھر جو ہے نا ہمارے پاس یہ 10 لیٹر کی ہے اور کسٹمر کا آرڈر آتا ہے اور ہم جو ہے نا کوئی 5 لیٹر کی اسے بھجوا دیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا کسٹمر فیڈ بیک مارتے ہیں جو مطلب ہمارے لیے ہمارے اسٹور کے لیے بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس کے سب سے پہلے ہم پکچر دیکھ لیتے ہیں. دوسرے ٹیب پہ آئیں، یہ پکچر امیزون پہ ہے اور یہ پکچر سپلائر کی ہے. ٹھیک ہے، اب ادھر یہ جو ہے نا یورو شو کر رہا ہے لیکن ادھر یورو نہیں ہونا چاہیے، تو شاید اس کی جو ہے نا لوکیشن بیلجیم لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ادھر. اچھا اس کی لوکیشن چینج میں بعد میں کر لوں گا، آپ سمجھیں پروسیس کو. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ہم کوئی یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ بالکل ایک ہی پروڈکٹ ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ تو سیم کوئی لگ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، میں کوئی اور پروڈکٹ اٹھا کے آپ کو دکھاتا ہوں. وہی کیپر کے اندر آتے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کون سی پروڈکٹ ہے. اب یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے، اس کا سپلائر ڈھونڈنے کے لیے ہم اس کا یہ کاپی کرتے ہیں ٹائٹل، اس کو سرچ پہ گوگل کر لیتے ہیں تو شاپنگ کے اندر آتے ہیں تو ادھر ہمیں جو ہے نا وہ رزلٹ دے دیتا ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ اویلیبل ہے یہ پروڈکٹ. اب ہم یہی چیزیں دیکھتے ہیں ادھر. اب ادھر دیکھیں جو پہلے ہم نے پروڈکٹ کھولی تھی ادھر مطلب اس کا لکھا ہوا تھا ٹائٹل کے اندر کہ وہ 10 لیٹر کی ہے. اب یہ لکھا ہوا ہے یہ بھی کوانٹٹی ہے، مطلب 800 گرام ہے. ٹھیک ہے، یہ بوٹل کا جو ہے نا جو ویٹ ہوگا اس کے اندر جو مٹیریل ہے وہ 800 گرام ہے. تو جو سپلائر کے پاس ہو وہ بھی 800 گرام ہی ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب کسٹمر 800 گرام لے رہا ہے تو اگر اسے 300 400 گرام مل جائے تو وہ تو کہے گا کہ میں نے تو 800 کی وہ مطلب یہ پروڈکٹ آرڈر پلیس کیا ہے. تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ اس کا بھی لیئر نظر تو نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، شاید یہ بیلجیم کی وجہ. 1 منٹ میں اس کو لوکیشن چینج کر لیتے ہیں. یہاں کی لوکیشن چینج ہوتی ہے یونائٹیڈ کنگڈم. یونائٹیڈ کنگڈم تو اب ہمارے پاس جو لوکیشن ہے ادھر دیکھیں گے یونائٹیڈ کنگڈم ہے تو ہم اسی ٹائٹل کو دوبارہ سرچ کر لیتے ہیں. سرچ بائی گوگل. اب اس کا رزلٹ ہی جائے یہ دیکھیں اب ادھر یہ شو کروا رہا ہے
نیچے بھی ساری چیزیں بالکل سیم ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کی ایک ایک چیز کو چیک کریں گے. یہ اب ادھر اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہ 800 گرام ہے, تو ادھر بھی 800 گرام ہے. سب سے پہلے تو آپ نے پکچر دیکھنی ہوتی ہے, ادھر پکچر سیم ہے, ادھر بھی پکچر سیم ہے. جن کی پکچر سیم ہے پھر ان کی جو ہے نا آپ ٹائٹل دیکھتے ہیں. یہ جیسے یہ 800 گرام لکھا ہوا ہے اس نے, اب یہ کتنے پہ دے رہا ہے, 6 پاؤنڈ پہ, اور وہ کتنے پہ بک رہی ہے. یہاں پہ سیال بائنگ آپشن کے اندر جو لوئسٹ سیلر بیٹھا ہوتا ہے اس کا یہاں پہ 7 پہ بک رہی ہے. ٹھیک ہے, 7.4 پہ. اور وہاں پہ ہمیں کتنے کی مل رہی ہے, یہاں پہ ہمیں مل رہی ہے یہاں پہ ہمیں مل رہی ہے 6 کی. ٹھیک ہے, تو اس کے اب نیچے آ جائیں, یہ ڈفرینٹ اس کی پرائس ہے 8.9 7.6 7.9. تو اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس ایک کیلکولیشن ہوتی ہے, کیونکہ جو پروڈکٹ ہماری سیل ہوتی ہے امیزون پہ اس کی پھر ایک فیس ہوتی ہے, مطلب جو امیزون ہمیں چارج کرتا ہے وہ ہوتی ہے 20%. کوئی بھی پروڈکٹ ہم بیچتے ہیں جیسے آرڈر آتا ہے تو 20% جو ہے نا وہ امیزون لے لیتا ہے ہم سے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ نکالنا ہوتا ہے. اب ہماری پروڈکٹ 7.4 کی بکی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے ہم 20% نکالیں گے تو ہمارے پاس یہ کتنا بچے گا, ہمارے پاس 4.5 یا اتنا سم تھنگ بچے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیلکولیشن ہم نے کرنی ہوتی ہے. دوبارہ میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم ٹائٹل اس کا ساتھ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا ٹائٹل میچ کرتے ہیں کہ جو اندر کوانٹٹی ہے وہ سیم ہونی چاہیے, پکچر سیم ہونی چاہیے. اس کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائس. ٹھیک ہے, جو پرائس کمپیریزن پچھلے لیکچر کے اندر بھی میں نے ڈیپلی ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح ہم پرائس کمپیریزن کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جو ان کوالیفائڈ کمپیریزن ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. اب یہ پروڈکٹ ان کوالیفائڈ ہے نا, یہ باکس پہ نظر آ رہا ہے, تو اس باکس کو ہم کھولیں گے سیال بائنگ آپشن کے اندر. اس کا پرائس کمپیریزن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ادھر جو لویسٹ پرائس ہوتی ہے, اب نیچے بھی پرائسز ہیں وہ ہائیسٹ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن امیزون اس بندے کو پریفر کرتا ہے جو جس کی پرائس لویسٹ ہوتی ہے, اسی کو آرڈر جاتے ہیں ان کوالیفائڈ پہ. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم یہاں پہ یہ مائنڈ میں رکھ کے آگے جاتے ہیں. اب 7.4 تھا, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو پرائس تھی 7.4 ہے, تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹائٹل. جیسے ہم سرچ کرتے ہیں, جیسے ہم نے سرچ کیا ہے ابھی, تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا ہے. تو ہم اس کی کیلکولیشن پھر کرتے ہیں, ساری چیزیں دیکھ کے اس کے بعد کیلکولیشن کرتے ہیں. اب ان میں سے کوئی پروڈکٹ ہم کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ ای بے پہ اویلیبل ہے, بالکل سیم پروڈکٹ ہے. اس میں جو ہے نا لاس ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ کس طرح. اب جو سپلائر ہوتا ہے, اب سپلائر کا بھی یوں سمجھے کہ کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, مطلب ہمارے پاس ٹارگیٹ ہوتے ہیں. ٹارگیٹ یہ ہوتے ہیں کہ جو سپلائر ہے اس کے بعد 10 سے زائد پیس اویلیبل ہو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد دیکھیں, اس کے پاس دیکھیں 6 پیس اویلیبل ہیں. اب ادھر ہم 10 پٹ کرتے ہیں تو وہ کہے گا کہ اس کے پاس 10 نہیں ہے, یہ پلیز انٹر لوور نمبر. تو اب کوئی بھی سپلائر اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسٹاک کیسے چیک کیا جاتا ہے, مطلب اسٹاک ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے جس میں 10 سے اوپر پیس ہونے چاہیے سپلائر کے پاس. یہ سپلائر ہے, سیلر سمجھے یا سپلائر سمجھے, ایک ہی چیز ہے, یا تھرڈ پارٹی کا بندہ ہے. تو یہاں پہ ہم 10 پٹ کرتے ہیں تو وہ آلریڈی بتا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ نہیں بتاتے, تو یہی بار ہوتا ہے. اس میں ہم 10 پٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے ادھر اس کے پاس ہے یا نہیں, چاہے کوئی بھی سپلائر ہو. آپ کوئی اور سپلائر یہاں پہ کھول لیں, جس طرح یہ ہے, اس کے ادھر اس نے جو ہے نا اس نے پوری مطلب اس کی مقدار لکھی ہوئی ہے کہ کتنی اس کی کوانٹٹی ہے, 11 ان اسٹاک, مطلب 11 اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے بار نہیں دیا ہوا لیکن یہ پوری کوانٹٹی بتا رہا ہے کہ اس کے پاس یہ پروڈکٹ کی جو ہے نا کوانٹٹی کتنی ہے. تو یہ ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اسٹاک. ٹھیک ہے, سیکنڈ ٹارگیٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ جو ڈلیوری ڈیز ہوتے ہیں, مطلب ہمارے پاس 3 to 5 ڈیز ہونے چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جب ہم آرڈر پلیس کریں ادھر امیزون اس پہ, سوری ای بے پہ, ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے اسی چیز کا. اب یہ چیز اگر ہم نے لسٹ کی ہوئی ہے, اگر اس کا ہمیں آرڈر آتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم کسٹمر کا ایڈریس اسے دیں گے کہ ہاں یہ کسٹمر کو یہ چیز بھیجو. جب ہمارا ایک پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے, مطلب اس میں ہمیں پروفٹ بھی بچ رہا ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کو آرڈر پلیس کرتے ہیں اور اس کو ادھر ہم نے لسٹ کیا ہوتا ہے اپنے امیزون میں, امیزون سیلر اکاؤنٹ میں. تو
यहाँ पे हमारा ये टारगेट, पहला टारगेट स्टॉक होता है, दूसरा टारगेट जो होता है हमारा वो होता है कि डिलीवरी डेज जो होते हैं वो 3 to 5 होने चाहिए, 3 to 5, ठीक है। क्यों ये टारगेट क्यों होता है? अब स्टॉक, मैं आपको इसकी वजह भी बता दूं। स्टॉक का जो टारगेट होता है वो इसलिए होता है कि हमारे पास अगर कस्टमर आता है तो ऐसा ना हो कि हम इसके पास आए तो ये कहे कि मेरे पास तो नहीं है, या इधर ये आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ हो। जब किसी सेलर के पास 10 के ऊपर स्टॉक होता है तो वो उसके चांसेस होते हैं कि उसके पास स्टॉक है, हमें इशू नहीं आएगा। तो जो डिलीवरी डेज होते हैं मतलब वो इसलिए होते हैं कि अब अगर ये सेलर इधर मेंशन कर देता है कि मैं 10 दिन बाद डिलीवर करूंगा या 20 दिन बाद, अब 20 दिन तक हमारा कस्टमर तो वेट नहीं करता, क्योंकि हमने तो अमेजोन पे बताया होता है कि हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो 3 to 5 डेज है, या 6 या 7 तक हमारा मैक्सिमम होता है। तो कस्टमर वेट ही इतना करता है, इससे ज्यादा नहीं करता, ठीक है। अगर ये हमें 20 दिन दे दे ईबे वाला, तो हम जब ऑर्डर प्लेस करने आएंगे तो ये तो 20 दिन बाद देगा ऑर्डर, हमारे लिए तो इशू है, हमारा कस्टमर जहाँ तो ये चीज़ हम चेक करते हैं कि ये इधर तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं नॉट पाकिस्तान, मतलब इसकी जो है ना इस पे मैंने बायर अकाउंट नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, सॉरी लोकेशन नहीं, इस पे बायर अकाउंट जब लगेगा ना इधर, तो ये फिर ये वैसे आता है, मतलब कि नॉर्मली है, इधर इधर लिखा हुआ था ये पोस्टेज है ना, इसके आगे ये डिलीवरी के लिए वो बता देता है कि कितने दिन के अंदर डिलीवरी हम दे देंगे। उसके बाद होता है थर्ड टारगेट जो होता है हमारा, ये होता है कि ये जो सेलर, ये उस सेलर का स्टोर है, ठीक है। जैसे अमेजोन पे स्टोर होता है तो ईबे पे भी इनके स्टोर होते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो 99 होना चाहिए या 98। और इसके साथ जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है रेटिंग, कि रेटिंग जो है 5,000 से ऊपर होनी चाहिए। अब इसकी क्या वजह है? हर चीज़ की अपनी एक लॉजिक होती है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जब रेटिंग 5,000 से ऊपर होती है यहाँ पे, तो हमें पता चल जाता है कि ये सेलर है, क्योंकि ईबे ऐसा ऐसा मार्केट प्लेस है जिसमें लोग अपने घरों की चीज़ें भी बेचते हैं, ठीक है। ईबे एक नॉर्मल मार्केट प्लेस है जिसमें लोग घरों की चीज़ें भी बेचते हैं। मार्केट प्लेस अमेजोन के बाद सेकंड नंबर पे जो है ना वो ईबे है, मतलब ईबे पे सेल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे लोग घरों की चीज़ें भी बेचते हैं। तो घरों की जो चीजें बेचते हैं तो उनकी रेटिंग कम होती है। अब एक सेलर है और एक घर का बंदा जो है ना कोई अपनी घर की चीज बेचता है, तो उसमें रेटिंग में फर्क होता है फिर। अब इसकी 6,000 है, इसकी रेटिंग मतलब अच्छी है। अगर इधर 6,000 नहीं है, 5,000 से नीचे है, तो इसका मतलब है वो सेलर नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक टारगेट होता है। जब हम इसको, इसके बाद हम मैं आप लोगों को कोई और सप्लायर निकाल के दिखाता हूँ। ये तो ईबे का था, ठीक है। अब ये 12 की दे रहा है सारा रामन, ये कुछ वेबसाइट है, ठीक है ना। वेबसाइट होती है, मतलब ये सारी कोई मार्केट प्लेसेस होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं। मतलब वेबसाइट पे एक बंदा भी बैठ सकता है और उसके साथ जो है सेलर्स भी बैठे होते हैं। ये भी ईबे का सेलर है। अब ये 9 की दे रहा है। डिफरेंट सेलर्स होते हैं, हर सेलर के पास मतलब ये डिफरेंट प्राइस होती है। और ये भी ईबे का है, ये 12 की दे रहा है। तो हमें वो चाहिए जिसमें प्रॉफिट बचे, क्योंकि अमेजोन पे 6.4 की बिक रही है, तो हमें 3 की मिले या 4 की मिले तभी हमें प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि उस प्राइस से हमने 20% अमेजोन की फीस भी निकालनी है। तो ये प्रोडक्ट छोटी है, अब देखिए इसकी प्राइस छोटी थी तो हमें हमें ज़्यादा मसला होता है। हम अगर कोई बड़ी प्रोडक्ट निकालते तो उसमें जो है ना चांसेस होते हैं कि जल्दी प्रोडक्ट मिल जाए। इसमें तो जो है ना डिलीवरी चार्जेस जो पड़ते हैं हमें, तो हमारा प्रॉफिट नहीं बचता, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों के एक्सप्लेयर निकाल के देखते हैं। चार्ली, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखें हमारा जो चेकआउट होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। बाय इट नाउ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद जो है ना इसका चेकआउट करते हैं, मतलब ये सिंपल है। इस चेकआउट पे हमें डिलीवरी चार्जेस का वो बता देते हैं। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्लैर निकाल। अब ये मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे बिक रही थी, सारा पिछला प्रोसेस हम कंप्लीट करके हैं। तो इसको हम इधर इसमें देखें, इधर इसमें भी लिखा हुआ होगा कि ये कितने दिनों में डिलीवरी करेगा। डेट डेट इसको हम देख सकते हैं, ऐड टू बास्केट कर देना।
अब ऐड टू बास्केट, अब अगर इधर हम बार में लिखते तो भी मतलब ये हमें इसका स्टॉक बता देता। अब ये देखें, ये इधर 8.8.17 है ना, इसके बाद इधर हमें ये डिलीवरी चार्जेस बताएगा। अब ये देखें शिपिंग, अमेजोन शिपिंग, नेक्स्ट डे डिलीवरी, सॉरी ये क्या कर रहा है पता है, अब ये इशू भी कभी कभी आता है कि डिफरेंट वेबसाइट बनी होती हैं जो कि हमें अमेजोन से खरीद के देती हैं। अब ये वेबसाइट है लेकिन ये अमेजोन से खरीद के हमें देगी, तो हमें ऐसी वेबसाइट पे भी हम काम नहीं करते। वैसे मेरे सामने तो कभी कभी आता है ये, मतलब 3 माह बाद 4 माह बाद कभी कभी ऐसा वेबसाइट आती है। ठीक है, इधर मैं आप लोगों को ऑन बाई की वेबसाइट दिखाता हूँ, ऑन बाई यूके, ऑन बाई यूके। अच्छा, यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, एयर फ्रायर, एयर हम इसको सर्च करते हैं तो इसका हमारे पास रिजल्ट अभी आएगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट हम खोल लेते हैं, एयर फ्रायर। अब यहाँ पे ये कितने की बिक रही है, 103 की। लेट्स सपोज ये अमेजोन पे जो है ना 150 की कह लें कि 150 की बिक रही है और यहाँ पे 103 की मिल रही है, तो इसमें मतलब हमारा प्रॉफिट है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब सिखाते वक्त आप लोगों को मैं ये जो है ना करके दिखाऊं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखें, ये डिलीवरी इधर बता रहा होगा, ये देखें, ये डिलीवरी मेनलैंड यूके स्टैंडर्ड, मतलब सेकेंड सैटरडे 4 फरवरी, मतलब ये 4 फरवरी तक डिलीवरी करेगा। अब आज कितनी डेट है, आप लोग मुझे यहाँ कैलकुलेट कर, ये 26 है, ठीक है। मतलब ये हमें कितने दिन दे रहा है, 4 और 4 8, ठीक है ना। इस तरह के अगर 8 7 दिन है तो फिर मसला नहीं है, अगर वो कोई 15 20 दिन दे रहा है तो फिर उसमें मसला होता है कि कस्टमर वेट नहीं करता। अब इधर ये मेंशन इसने किया हुआ है, ये अक्सर ऐसे भी होता है कि मतलब 3 4 दिनों की भी दे देते हैं, 2 दिनों की बता देते हैं इधर कि 2 दिनों के अंदर हम डिलीवर करेंगे। तो ये हमारे पास ऑन बाय है, ठीक है। यहाँ पे ऐड टू बास्केट करते हैं और इधर देखें, इधर इसने मेंशन किया हुआ है। अब ऑन बाय पे तो अक्सर ऐसे होता है, मतलब वो डिलीवरी फ्री देते हैं, वो चार्ज नहीं करते डिलीवरी, ठीक है। इधर ऐड टू बास्केट, ये इधर फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है, इसने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। ऐड टू बास्केट हम क्यों करते हैं, ऐड टू बास्केट हमारा टारगेट होता है कि हम देखें कि इस पे जो ये जो प्रोडक्ट है इस पे डिलीवरी चार्जेस भी वो लेगा। अगर हम इसे ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी कस्टमर के लिए तो ये डिलीवरी चार्जेस हमसे लेगा कि नहीं, तो हम इसलिए ऐड टू बास्केट करते हैं। इसको हम चेकआउट कहते हैं, ठीक है। गो टू चेकआउट, आप इस ऐड टू बास्केट किया तो यहाँ पे ये चेकआउट का ऑप्शन दे रहा है, तो इसको चेकआउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फ्री डिलीवरी। हम चेकआउट करते ही इसीलिए हैं कि हमें डिलीवरी चार्जेस का पता चले, ठीक है, कि डिलीवरी चार्जेस लेता है कि नहीं, तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना इसको स्किप कर देते हैं। अगर देखें, जैसे हमने टाइटल उठा के सर्च किया था, ठीक है, हमने एक सप्लायर उठाया है, उसकी जो है ना टाइटल देखा है, उसकी तस्वीरें देखी हैं, उसका स्टॉक देखा है, उसके बाद उसकी जो है ना डिलीवरी देखी है कि कितने दिन के अंदर डिलीवरी देता है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेकआउट करते हैं, ऐड टू बास्केट किया है, चेकआउट किया है। चेकआउट के बाद हमारा अगर प्रॉफिट भी आता है, मैंने आपको कहा कि लेट्स सपोज हमारे पास ये यही प्रोडक्ट 150 की अमेजोन पे बिक रही है, तो 150 से 20% निकालें तो कितना बचेगा, 15 20 और 5 20 10 30, 30 निकाले ना 150 से तो 120 बचता है, ठीक है। उस 120 से ये निकालें 103, तो हमारे पास मतलब 17 पाउंड इसमें प्रॉफिट है, और अच्छा प्रॉफिट है, मतलब नॉर्मल है लेकिन अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉफिट हम देखते हैं, तो उसके बाद हम इस आइटम को लिस्ट कर देते हैं। मतलब ये हमारा जो सेलर हंटिंग का मेथड है वो इस जगह पे आके कंप्लीट होता है। मतलब एक सेलर हंटिंग जो होती है ना, इसका अब जो थर्ड टॉपिक था वो था कीपा एक्सटेंशन, ठीक है ना। वो मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था। बस ये जो 2 टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं 2 वीडियोस के अंदर, इसमें कीपा की एक्सटेंशन भी आती है। कीपा की एक्सटेंशन
सिंपल है, यहाँ पे मतलब जो फिल्ट्रेशन हमने किया है तो इसको जो है ना मैंने कंबाइन कर दिया है। सेकंड जो थर्ड लेक्चर था, सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके एक ही वीडियो इसी में हमने कवर किया है। तो यहाँ पे हमारी जो सेलर रनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है।